اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبع العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات على محمد وآل محمد. ایک دفعہ اس سے بہتر مل کر آواز بلند صلوات پڑھیں گے. آج ولادت کی مناسبت سے ہم یہاں پر سب جمع ہوئے ہیں اور دورانیہ بہت کم ہے اور اس کو درس کے طور پر نہیں لیجیے گا کہ میں صرف بولتا جاؤں گا، آپ صرف جو ہے وہ مجھے دیکھتے رہیں گے اور سنتے رہیں گے. اس کو اپنی کلاس ہی سمجھیں اور کہیں پر بھی جو ہے وہ میں بیچ میں سوال کر سکتا ہوں. سوال کرنے کا اختیار ہے تو تیار رہیں. ویسے ہی سارے بچے جو ہے وہ یہاں پہ مولا ہی نظر آ رہے ہیں. اچھا، آج ولادت ہے 10ویں امام علی النبی علیہ السلام. اچھا، میں پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی بچہ بتا دے ولادت سن ہجری کے ساتھ، 10ویں امام کی ولادت سن ہجری کے ساتھ کوئی اگر بچہ بتا سکتا ہے. بچہ ہوگا، بچہ ہو محمد ترجیح بٹا کر. اچھا، تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اگر ہو جائے تو بہتر ہو جائے گا، بیچ بیچ میں نہ بولیں. 5 رجب سن 214 ہجری یا ایک روایت کے مطابق سن 212 ہجری. یہ دو روایتیں ہیں سن ہجری کے حوالے سے. 5 رجب کو 212 ہجری میں یا 214 ہجری میں 10ویں امام کی ولادت ہوئی ہے. کہاں پر ولادت ہوئی ہے؟ کس مقام پر ولادت ہوئی ہے؟ جی بیٹا بتائیں. مدینہ، کچھ علماء کے نزدیک مدینہ منورہ میں ہوئی، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ مدینہ سے قریب ایک مقام تھا جس کا نام تھا سریہ. اس مقام پر جو ہے وہ 10ویں امام کی ولادت ہوئی. اور کیوں ہوئی انشاءاللہ جو ہے وہ وجہ آپ کے سامنے آ جائے گی. مدینہ سے قریب ایک علاقہ جس کا نام ہے سریہ، وہاں پر 10ویں امام کی ولادت ہوئی. امام کی کل عمر مبارک کیا ہے؟ 10ویں امام کی کل عمر مبارک 40 جزاکم اللہ 40 برس کی عمر مبارک پائی 10ویں امام نے. اور اچھا لکھا ہوا بھی یہاں پر 40 برس کی عمر مبارک امام نے پائی ہے. اچھا، کوئی بتا سکتا ہے کہ 9ویں امام، 10ویں امام اور 11ویں امام؟ 9ویں امام کی عمر مبارک ہے 25 برس، 10ویں امام کی عمر مبارک ہے 40 برس یا 42 برس اور 11ویں امام کی عمر مبارک ہے 28 برس. یہ تین جو امام ہیں 12ویں امام سے پہلے ان کی عمر مبارک کم کیوں تھی؟ کوئی بتا سکتا ہے یہ عمر مبارک کم کیوں ہوئی؟ اب یا تو یہ نہیں لکھا ہوا ہوگا. عمر مبارک کیوں کم تھی؟ اچھا، آپس میں نہیں بتائیں، مجھے بتائیں تو زیادہ بہتر ہے. کوئی بتا سکتا ہے؟ جی بیٹا. سبحان اللہ. وہ تو ٹھیک ہے، پروردگار عالم کے حکم کے تحت ہی جو ہے وہ سب ہوتا ہے، لیکن کوئی معاشرے کے حساب سے کوئی وجہ تھی.
ٹھیک ہے, اور کوئی؟ جی بیٹا. جی بیٹا. دوبارہ. بالکل قریب وجہ بتائیے. وجہ یہ تھی کہ جو اس وقت ظالم حکمران تھے, آپ جانتے ہیں بنو عباس سے تعلق تھا ان کا, اور انہوں نے رسول اللہ کی ایک حدیث سن رکھی تھی کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ میرے 12 جانشین ہوں گے, جو 12واں آئے گا وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا, ظلم اور جور کا خاتمہ کر دے گا, اور وہ تمام ظالم حکمرانوں کا تختہ الٹ کر رکھ دے گا. ٹھیک ہے. اب وہ جتنے جو ہے وہ انہوں نے یہ وجہ سنی ہوئی تھی, ان کی یہ کوشش تھی کہ کسی طریقے سے 12ویں امام اس دنیا میں نہ آ سکے. آپ یہ دیکھیں جناب موسیٰ علیہ السلام جو پیغمبر خدا تھے, ان کے آنے سے پہلے فرعون کو جادوگروں نے بتایا تھا کہ ایک موسیٰ آئے گا جو تمہارا تختہ الٹ کر رکھ دے گا. حالانکہ بتانے والا کون تھے؟ جادوگر تھے. ان کی بات پر اعتبار نہیں کرتا فرعون, لیکن فرعون کو ان کی بات پر اعتبار تھا, اور فرعون نے جناب موسیٰ کو دنیا میں نہ آنے کی بنیاد پر 70,000 بچوں کو اس نے قتل کر دیا تاکہ جناب موسیٰ اس دنیا میں نہ آ سکے. تو اب یہاں تو جادوگروں کا معاملہ تھا, اور یہاں پر ظالم اور جابر بادشاہ جو تھے انہوں نے سن رکھا تھا رسول اللہ سے. اب رسول اللہ کی بات تو سچی تھی, اور وہ خود رسول اللہ کو کافر بھی صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے, لہٰذا جانتے تھے کہ یہ رسول سچا رسول ہے, لہٰذا اس کی بات سچی ہوگی. تو ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے سے 12ویں امام کو دنیا میں نہ آنے دیا جائے, لہٰذا 9ویں امام کو 25 برس کی عمر میں زہر دے کر شہید کر دیا گیا تاکہ 9ویں امام اس دنیا سے چلے جائیں تو 10ویں امام کا راستہ بند ہو جائے. 10ویں امام نہیں آئیں گے تو 11ویں نہیں آئیں گے, اور 11ویں نہیں آئیں گے تو پھر 12ویں بھی نہیں آئیں گے. اس طریقے سے ہر امام کو انہوں نے کم عمری میں زہر دینا شروع کیا. اس کے علاوہ امام کو زندان میں رکھ دیا جاتا تھا, نظر بند کر دیا جاتا تھا, اور 11ویں امام کو زیادہ سختی کا سامنا کرنا پڑا. 11ویں امام کو زہر بھی دیا گیا 28 برس کی عمر میں. اس کے علاوہ ان کو نظر بند بھی کر دیا گیا, ان کو قید کا سامنا بھی کرنا پڑا, اور ساتھ میں 11ویں امام کے گھر پر بار حکومت کی جانب سے ریڈ لگائے جاتے تھے, جسے ہم اپنی زبان میں چھاپے کہتے ہیں. بار جو ہے وہ حکومت کے کارندے آ جاتے اور دیکھتے کہ کوئی یہاں پر بچے کی پیدائش تو نہیں ہوئی تاکہ اسے اسی موقع پر قتل کر دیا جائے. لہٰذا آخری جو 3 امام ہیں 12ویں امام سے پہلے ان کی عمر مبارک اس وجہ سے کم تھی کیونکہ 12ویں امام کو اس دنیا میں آنا تھا. اچھا, والد کا نام آپ کے سامنے ہے کہ والد کا نام 9ویں امام محمد تقی علیہ السلام ہے. والدہ کا نام کیا ہے؟ جناب سمانہ خاتون. عجم سے ان کا تعلق تھا, عرب سے تعلق نہیں تھا. پروردگار عالم نے عزت ایسی بخشی کہ پروردگار عالم نے امام کی زوجیت کا شرف بھی عطا کیا اور ایک امام کی والدہ گرامی بھی بننے کا شرف عطا کیا. انتہائی عابدہ, انتہائی زاہدہ اور بہت ہی مطہر خاتون تھی. شیخ مفید نے ان کے حوالے سے اپنی کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہے کہ بہت پاکیزہ خاتون تھی. اس لیے پروردگار عالم نے عرب کو چھوڑ کر عجم کا انتخاب کیا اور ایک امام کی زوجہ بھی بنایا اور ایک امام کی ماں بھی بنایا, بی بی سمانہ خاتون. کتنی عمر مبارک تھی جب 10ویں امام منصب امامت پر فائز ہو گئے؟ 6 سال. اب دو آپ کو پتا ہے کہ ولادت کی ہجری بتائیے 212 کے حساب سے دیکھیں گے تو 8 برس عمر مبارک ہو جائے گی جب امام منصب امامت پر ہے, اور 214 کے حساب سے دیکھیں گے تو 6 برس یا 7 برس کی عمر مبارک میں 10ویں امام آ گئے منصب امامت پر. ٹھیک ہے. اچھا, کوئی بتا سکتے ہیں 9ویں امام کو زہر کس نے دلوایا؟ کس نے؟ معتصم نے. معتصم اس نے زہر دلوایا تھا 9ویں امام کو, اور جیسے ہی زہر دلوا دیا تو 10ویں امام کی امامت کا یہاں سے آغاز ہو گیا. 10ویں امام تھے اس وقت 7 برس کے. اس نے سب سے پہلے معتصم نے 10ویں امام کی تعلیم کا انتظام کیا. مدینہ کے گورنر کو خط لکھا اور خط لکھ کر کہنے لگا کہ ایک ایسا بندہ ڈھونڈو جس میں 2 شرطیں پائی جائیں. کہا کون سی؟ کہا پہلی شرط ہے وہ سب سے بڑا عالم ہونا چاہیے, اور دوسری شرط یہ وہ سب سے بڑا دشمن اہل بیت بھی ہونا چاہیے. یہ 2 شرطیں ڈھونڈو اور جس بندے میں یہ مل جائے اس کو مقرر کر دو 10ویں امام پر تاکہ وہ جا کر ان کو تعلیم دے. اس لیے مدینے کے گورنر کو خط لکھا گیا. ایک عالم کو ڈھونڈا گیا جس کا نام تھا ابن جنیدی. کیا نام تھا؟ ابن جنیدی. یہ سب سے بڑا عالم بھی تھا اس دور کا اور سب سے بڑا دشمن اہل بیت بھی تھا, لہٰذا مقرر کیا گیا 10ویں امام کی تعلیم کے لیے. اب کوئی مجھے بتا سکتا ہے 10ویں امام کی تعلیم کے لیے مقرر کیوں کیا گیا؟ جس نے 9ویں امام کو زہر دلوایا اسی نے 10ویں امام کی تعلیم پر بھی رکھا, کیوں؟ جی بیٹا. وہ اہل بیت کا دشمن
था मैं तालीम का इंतजाम क्यों किया? दुश्मन कभी तालीम का इंतजाम तो नहीं करता। ताकि गलत तालीम दे के दूसरी राह पे गए वो अपनी तरफ गए। और कोई? और कोई थी? नहीं, देखिए तीन बुनियादी तौर पर जी वही समझ रहा था कि इमाम भी आम बच्चों की तरह होंगे, तो इस तरह इमाम की उम्र कम थी तो इस हिसाब से वो मतलब अहले बैत के खिलाफ तालीम दे सकते। अच्छा, जज़ाकल्लाह। तीन जो है वो बुनियादी तौर पर वजूहात थी, ठीक है। तीन वजूहात क्या क्या थी? सबसे पहले उनके जहन में ये बात मौजूद थी कि शीयत का अकीदा ये है कि जो इनका इमाम होता है वो दुनिया का सबसे बड़ा आलिम होता है उस दौर में, ठीक है। वो जानते थे कि शीयत का ये अकीदा है कि जो उनका इमाम है, उम्र मुबारक कुछ भी हो, चाहे 6 बरस हो, चाहे 7 बरस हो, 40 बरस हो, 63 बरस हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। जितनी भी उम्र मुबारक है, इनका इमाम जो होगा वो उस दौर का सबसे बड़ा आलिम होगा। ये सिर्फ शीयत का मानना नहीं, उस दौर में मुसलमानों को भी मानना था कि शीयों का इमाम सबसे बड़ा आलिम होगा। लिहाजा उन्होंने ये साजिश की कि किसी तरीके से शीयत के अकीदे पर हमला किया जाए, यानी एक आलिम को और मुकर्रर कर दिया जाए जो आकर 10वें इमाम को पढ़ाए। दुनिया की निगाह में वो इमाम को आकर पढ़ा रहा होगा, लेकिन दरअसल वो शीयत के अकीदे को खोखला कर रहे होंगे कि देखो तुम्हारा इमाम इस दौर का सबसे बड़ा आलिम नहीं, बल्कि हमने जिसे मुकर्रर किया है वो इस दौर का सबसे बड़ा आलिम है। पहली वजह ये। दूसरी वजह ये कि देखो जब सबसे बड़ा आलिम हमारा है तो फिर खिलाफत का हक भी हमारा है, ठीक है। मेंबर पर खिलाफत के तख्त पर बैठने का हक सबसे ज्यादा उसी को है कि जिसके पास सबसे ज्यादा इल्म है। लिहाजा इल्म हमारे बंदे के पास है, लिहाजा खिलाफत भी हमारे पास ही रहेगी। और तीसरी एक वजह ये थी, चूंकि इसने नवे इमाम को, इमाम के वालिद को जहर भी दिया था, लिहाजा इसने कहा कि मैं किसी तरीके से 10वें इमाम की तालीम का इंतजाम कर दूं। अब जब तालीम का इंतजाम हो जाएगा तो लोग क्या कहेंगे कि कभी बाप का कातिल बच्चों की तालीम का इंतजाम नहीं करता, लिहाजा ये कातिल पर पर्दा डल जाए, इसलिए उसने इमाम की तालीम का इंतजाम किया। इब्ने जुनैदी को बुलाया गया, इब्ने जुनैदी गया और रोजानी के बुनियाद पर जाकर इमाम को पढ़ाता था जाकर, ठीक है। पहले दिन गया, इमाम ने जाकर कहा कि कोई सूरा, इमाम को जाकर कहा कि कोई सूरा सुना दे। इमाम ने कहा कि कौन सा सूरा सुनना है? कहा मुख्तसर सा कोई भी सूरा सुना दे। इमाम ने सूरह कौसर, सूरह कद्र की तिलावत कर दी। उसने कहा ये तो छोटे छोटे सूरे हैं, ये आपको आपके वालिद ने याद करवा दिए होंगे, तो मैं आपसे कोई बड़ा सूरा पूछता हूँ, आप कोई बड़ा सूरा सुना दीजिए। इमाम ने कहा नहीं, अब बड़ा सूरा तू पूछेगा और तू पूछेगा मैं सुनाऊंगा। सिर्फ सूरा नहीं सुनाऊंगा, सूरे के साथ में तफसीर भी बताऊंगा, और तफसीर तेरे नजदीक कौन सी है, मेरे नजदीक कौन सी है वो भी बताऊंगा। इन आयतों में से मुहकम कौन सी है, मुतशाबिह कौन सी है वो भी बताऊंगा, कौन सी आयत मनसूख हो गई है वो भी बताऊंगा, हर आयत का तर्जुमा भी बताऊंगा, शान नुज़ूल भी बताऊंगा, कब नाजिल हुई, कहां नाजिल हुई, कैसे नाजिल हुई, सब बताऊंगा। लिहाजा जैसे ही इमाम ने कहा तो वो दंग रह गया, कहा कि ये कैसे बताएंगे। अब आया क्यों था इमाम के पास? रोजाना आता क्यों था? तालीम देने के लिए। लेकिन रोजाना आके कर क्या रहा है? इमाम से आके सीख रहा है। सामने से मालूमात फराम करते जाते हैं और इमाम से पढ़ता जाता है, ठीक है। अब कुछ अरसे बाद हुकूमत आ गई मुतवक्किल की, और ये मुतवक्किल इतना लईन इंसान था कि इसे यजीद सानी कहा जाता है, ठीक है। और यजीद बनु उमैया से था, ये बनु अब्बास से था, लेकिन इसे यजीद सानी कहा जाता है। और जैसे हम ज़ियारत में पढ़ते हैं या लैतनी कुन्तु माकुम, ए मौला हुसैन काश हम आपके साथ होते, तो हम शहादत के दर्जे पर फायज होते। ये मुतवक्किल इतना बड़ा लईन था कि ये कहता था कि काश मैं यजीद के साथ होता तो फिर मैं अहले बैत पर जुल्म करता। ये इस तरीके से जुमले कहा करता था। मुतवक्किल का दौर आया, इसने इब्ने जुनैदी को बुलाया और इब्ने जुनैदी को कहा कि जरा हमारे पास लाया जाए। और जैसे ही इब्ने जुनैदी आया तो कहा कि उस बच्चे का क्या हाल है जिसके लिए हमने तालीम का इंतजाम किया था। तो उसने सबसे पहले जुमला कहा पहले तो उसे बच्चा मत कहना। कहा फिर क्या कहना है? कहा कि सैयदुल हाशमी कहो, हाशमियों का सरदार है वो। और कहा देखो आज तक लोग यही समझ रहे हैं कि मैं उन्हें जाकर पढ़ाता हूं, जबकि ऐसा नहीं है, मैं खुद उनके पास जाकर तालीम हासिल कर रहा हूं। और उसके बाद एक और जुमला कहा जब उनके पास गया था तो मैं उनका सबसे बड़ा दुश्मन था, अब जब उनके पास से आ रहा हूं तो उनका सबसे बड़ा चाहने वाला बन चुका हूं।
یہ امام کی تعلیمات تھی کہ اپنے کردار کے ذریعے سے ایسا اثر دکھایا کہ وہ بالکل امام کی طرف ہو گیا. اچھا مجھے ٹائم بتا دیجیے گا کب ختم. اچھا 10ویں امام 7 برس کی عمر. طریقہ کار کیا ہے؟ مسجد نبوی میں جانا, بوریوں پر بیٹھ کر تعلیم دینا اور لوگوں کو سکھانا. متوکل کو خبر دے دی گئی کہ امام مسجد میں پڑھا رہے تھے. امام کا کام کیا ہے؟ دین کی تعلیم دینا. توجہ رکھیے, دین کی تعلیم دینا امام کا کام. لیکن متوکل کو یہ خبر پہنچائی کہ امام تمہارے خلاف لشکر تیار کر رہے ہیں, لہٰذا حرکت میں آ جاؤ اور امام کو گرفتار کر لو. اس نے وہاں سے ایک فوج بھیجی, اور فوج بھیجی کیوں؟ تاکہ امام کو گرفتار کر کے یہاں پر لایا جائے, لیکن دھوکے سے گرفتار کیا جائے. اس نے کیا کیا, ایک خط لکھا متوکل نے, اور امام کو خط میں لکھتا ہے کہ میں آپ کے دیدار کا منتظر ہوں, کافی عرصہ ہوا آپ کا دیدار نہیں کیا, امامت سے محروم ہوں میں, اور میں آپ سے علم کا استفادہ کرنا چاہتا ہوں. آپ میرے پاس آئیے تو ہم یہاں پر بیٹھ کر آپس میں علمی مباحثہ کریں گے, اور میں آپ کو عزت اور احترام کے ساتھ یہاں پر رکھوں گا. اب کوئی اور ہوتا تو خط پڑھ کر دھوکے میں آ جاتا, لیکن امامت کی نگاہیں تھی, امام کو سمجھ گئے. لیکن امام نے 1 ہفتے کی مہلت دی کہ 1 ہفتے کی مہلت دو تاکہ میں تمہارے ساتھ چلوں. اچھا یہ لشکر جو گرفتار کرنے آیا تھا, اس میں امام کا ایک چاہنے والا بھی تھا, ایک شیعہ بھی تھا. جب درمیان میں راہ میں پہنچے تھے, امام کو لینے کے لیے آ رہے تھے, تو ایک مکان تھا کہ جو ریگستان تھا, یہاں پر انہوں نے اسٹے کیا, اپنے خیمے لگائے. تو وہ جو چاہنے والا تھا اس کو سب ٹونٹ کرنے لگے اور ستانے لگے کہ تمہارے جد امیر المومنین نے, تمہارے مولا نے یہ کہا ہے کہ ہر زمین سے پروردگار عالم قیامت کے دن 100 مردے اور 80 سے مردے اٹھائے. یہ ریگستان ہے, یہاں پر نہ کوئی ماضی میں بستی تھی, نہ یہاں پر پانی ہے کہ مستقبل میں کوئی بستی بسے گی, یہاں پر کوئی آئے گا ہی نہیں. تو تمہارے امام نے جھوٹ کہا ہے نعوذ باللہ کہ یہاں سے کوئی مردوں کو اٹھایا جائے گا. سارے کے سارے لشکر جو ہے وہ کہکا لگا کے ہنسنے لگا اور اس بیچارے کا مذاق اڑانے لگا. لیکن اس نے سامنے سے صرف ایک جملہ کہا, تم جتنا مذاق اڑا لو, لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ میرے مولا نے کہا ہے تو وہ بات سچ ہو کر رہے گی. بس آئے مدینہ, امام کو خط دیا, امام نے 1 ہفتے کی مہلت دی. اس وقت تھا گرمی کا زمانہ, لیکن امام نے اس وقت سارے سردی کے کپڑے لیے. اب جب سردی کے کپڑے لیے تو پھر سارا لشکر ہنسنے لگا. کہا یہ دیکھو, ان کے امام کو اتنا بھی فرق نہیں پڑتا کہ سردی میں کون سے کپڑے لیے جاتے ہیں اور گرمی میں کون سے کپڑے لیے جاتے ہیں. سارا لشکر پھر کہتا لگا کے ہنسنے لگا, اور پھر اس بیچارے کی جو ہے وہ تذلیل کی گئی اور اس بیچارے کو ستایا گیا. جب چلے اسی ریگستان پہ آ کر رکے جہاں پہلے اعتراض کیا تھا, ٹھیک ہے, وہاں پر آ کر رکے, اور وہاں پر آ کر اتنی سردی ہوئی کہ لوگ جو ہے وہ سردی کی وجہ سے اگڑنے لگ گئے. امام نے اپنے پاس سے جو زائد کپڑے تھے, جو زیادہ کپڑے تھے, وہ فراہم کرنا شروع کیے اور ایک ایک کو دینا شروع کیے اسی چاہنے والے کے ہاتھوں سے, اور کہا کہ لو تم جا کر تقسیم کرو, کیونکہ اسے ہی ستایا گیا تھا, لہذا امام نے اسے عزت بخشی کہ تم جا کر تقسیم کرو. اب جب اس نے اپنے ہاتھ سے تقسیم کی تو ایک ایک کو یہی کہتا جا رہا تھا کہ جو میرے امام نے کیا وہ بالکل ٹھیک کیا. اب جتنے کپڑے دے دیے وہ تو دے دیے, باقی جو بچ گئے جن کو نہیں ملے, جب صبح نمودار ہوئی تو دیکھا وہ سارے کے سارے مر چکے تھے اور ان کی تعداد ٹھیک 80 کے مطابق تھی. ایک گھڑا کھودا گیا اور سب کو دفنا دیا گیا. اس نے کہا میرے مولا علی نے بھی ٹھیک کہا تھا, ہر زمین سے 80 مردوں کو اٹھایا جائے گا. لہذا کہا کہ ہمارے امام جو کہہ دیتے ہیں وہ بات حقیقت پر مبنی ہوا کرتی ہے, یہ اور سچے ہیں, یہ جو کہتے ہیں وہ سچ ہو جایا کرتا ہے. امام آئے, سامرہ تشریف لائے, متوکل نے اپنے وعدے کو نہیں نبھایا, عزت دینے کا کہا تھا, مولا کو فقراء کی جگہ پر, مساکین کی جگہ پر بٹھا دیا, اور اس کے بعد کئی مرتبہ مولا کو نظر بند کیا, کئی مرتبہ دربار میں توہین کرنے کی کوشش کی گئی. جو بنیادی طور پر امام نے, ویسے تو امام ہمارا عقیدہ ہے جو کام کرتا ہے وہ اہم ہی ہوتا ہے, لیکن دور کے حساب سے جو امام کی طرف سے کام کیے گئے وہ 3 بنیادی طور پر اہم کام تھے. کوئی بتا سکتا ہے کون کون سی چیزیں ہم تک پہنچی امام کی تعلیمات کے ذریعے سے؟ بتا سکتا ہے کوئی؟ اچھا, ایک کتابیں اور دعائیں کی آواز آئی. 2 زیارتیں امام سے پہنچ گئی ہم تک. کون سی 2 زیارتیں مشہور زیارتیں؟ نہیں, ایک ہنٹ دے دیتا ہوں. وہ زیارت وہ ہے کہ جس کے بارے میں امام سے کہا گیا تھا کہ ایسی زیارت بتائیں جو ہم ہر امام کے حرم میں جا کر پڑھ سکیں. نہیں, دیکھیں یہ زیارتیں وہ ہیں جو پڑھی تو جا سکتی ہے ہر امام کے حرم میں, لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام کو کہا گیا تھا کہ ہم ہر امام کے, ہر معصوم کے حرم میں پڑھ سکیں. آپ ایسی زیارت ہمیں بتائیں, وہ زیارت کون سی تھی؟ جزاکم اللہ, زیارت جامع کبیرہ. یہ وہ زیارت ہے, 10ویں امام سے کہا گیا تھا کہ آپ ہمیں ایک ایسی زیارت تعلیم فرمائیں جو ہم ہر امام کے حرم میں جا کر پڑھیں. زیارت جامع کبیرہ, اس میں سارے شیعہ کے عقائد کو, شیعوں کے عقائد کو جمع کر دیا گیا ہے کہ اماموں کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے. سارے کے سارے عقائد اس زیارت میں لا کر جمع کر دیے گئے.
बहुत इंपॉर्टेंट ज़ियारत। एक और ज़ियारत इमाम से आई, और ये वो ज़ियारत है कि जब इमाम को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था तो रास्ते में कूफा का मकाम आ गया था, और कूफा पे मौला ने ये ज़ियारत तालीम फरमाई। लेकिन वो तारीख इंपॉर्टेंट तारीख थी, वो तारीख अगर किसी को पता है तो ज़ियारत भी पता होगी। तारीख में बता देता हूँ, 18 ज़िलहिज्जा की तारीख थी। तो कौन सी ज़ियारत होगी? ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन थी। रोज़े गदीर, ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत बहुत सारी है, लेकिन रोज़े गदीर जो ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन पढ़ी जाने वाली है वो 10वें इमाम ने तालीम फरमाई, और उसमें दुश्मनों के सामने इमाम ने ये ज़ियारत तालीम फरमाई, और कई लोगों पर इसमें लानत भी मौला ने भेजी है, लेकिन इस तरीके से भेजी कि किसी को पता भी नहीं चला, और इमाम ने तबर्रा भी कर दिया। दो ज़ियारतें, ज़ियारत जामे कबीरा, ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन, रोज़े गदीर, दो ज़ियारतें आई। अच्छा, दूसरा एक और इमाम की तरफ से अहम काम किया गया गैबत के हवाले से। वो कोई बता सकते हैं क्या किया गया? क्योंकि गैबत का ज़माना करीब था, 12वें इमाम की गैबत आने वाली थी, गैबत का ज़माना करीब था, तो इमाम अली नकी की तरफ से एक और काम किया गया। वो क्या था? हम मुश्तैद वाला क्या? इमाम के नायब मुकर्रर किए गए थे कि जब इमाम गैबत में होंगे तो इनके ज़रिए फतवे वगैरह। जज़ाकल्लाह। इमाम के मुख्तलिफ जो है वो नायब मुकर्रर किए गए। इमाम ने अपने साबियों को चुना और मुख्तलिफ इलाकों में उनको भेज दिया, और उनका काम क्या था? उनका काम ये था कि वहाँ पर जो लोग मसाइल का सामना करें वो उनके जवाब देंगे, उनका काम ये था। और जो रुकूम हो, जो माली इबादत हो, वो सारी के सारी उनके पास जमा करवाई जाए। लिहाजा ये रिवायतों में मिलता है कि 10वें इमाम के पास अगर कोई दूर दराज से आता था कोई मसला पूछने, तो इमाम उन्हें सामने से डांट दिया करते थे। कहा कि जब मैंने तुम्हारे इलाके में फला अपना साहबी मुकर्रर किया है तो तुम उन्हें छोड़ के मेरे पास क्यों आए? एक तो होता था ज़ियारत के लाना, जब ज़ियारत के लिए आते थे तो इमाम उनका इस्तेमाल करते थे, लेकिन खास इमाम से सवाल पूछने आना तो इमाम ये कहते थे कि जो तुम्हारे इलाके में मैंने साहबी मुकर्रर किया है वो जो जवाब है वही मेरा जवाब है, लिहाजा तुम उनकी बात को फॉलो करो, सवाल पूछने के लिए इतना दूर से नहीं आओ। दरअसल ये प्रैक्टिस करवाई जा रही थी कि किस तरीके से गैबत के ज़माने में तकलीद होनी है, लिहाजा इमाम ने अपने ज़माने से ही तकलीद का काम शुरू कर दिया था। ये दो बातें हो गई। तीसरा एक बुनियादी काम किया गया ज़ियारत इमाम हुसैन के हवाले से, कोई बताएगा? कोई बताएगा उस दौर में क्या हुआ था ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए? इशारा कर दिया इन्होंने। पाबंदियां जो है वो लगाई गई थी ज़ियारत पर। सबसे पहला जो स्टेप था वो ये था कि भारी रुकू मायद कर दी जाए, यानी पैसे ज्यादा हो जाएंगे तो लोग ज़ियारत पर कम जाएंगे, लिहाजा रकम को बढ़ा दिया गया, लेकिन लोग नहीं रुके। पूरा साल जो है वो फाका किया करते थे, हत्ता कि लोगों से पूछा जाता था, जब वो एक चौकी नुमा होती थी जहाँ से गुजर के जाना होता था, जब उनसे पूछा जाता था कि तुम तो इतने अमीर नहीं हो, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए, तो वो सामने से यही जवाब देते थे कि अपना पेट काटा है, दिन भर में एक रोटी खाते थे, आधी रोटी खाते थे, लेकिन ज़ियारत हुसैन को तर्क नहीं करेंगे। लिहाजा रकम को जमा किया गया, अपने बच्चों को भूखा रखा गया, लेकिन अपना पेट काटा गया, लेकिन ज़ियारत इमाम हुसैन को तर्क नहीं किया गया। जब रकम भारी आयत कर दी गई, उसके बावजूद ये सिलसिला नहीं रुका, तो उसके बाद अगला स्टेप उठाया गया कि अब जो भी ज़ियारत पर जाएगा तो एक हाथ जो है वो काट दिया जाएगा, उसका एक हाथ काटेंगे, उसके बाद पर जाकर ज़ियारत करने का मौका मिलेगा। लिहाजा लोग आते, एक हाथ कटाते। ये सारी तालीमात किसकी थी? 10वें इमाम की। 10वें इमाम ने क्योंकि क्या कह दिया था कि ज़ियारत इमाम हुसैन का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए, ज़ियारत इमाम हुसैन बंद नहीं होनी चाहिए, ज़ियारत करते रहो। लिहाजा लोग आते थे, एक हाथ कटवा देते थे, अगले बरस फिर आते थे, बायां अपना हाथ आगे करते थे। वो लोग कहते थे कि सीधा हाथ आगे करो, तो वो कहते थे सीधा हाथ तो पिछले साल हमने कटवा दिया, इस साल बायां हाथ कटवाएंगे, फिर ज़ियारत पर जाएंगे। अगले बरस फिर एक पैर, और फिर उससे अगले बरस एक और पैर कटवा कर फिर ज़ियारत पर जाते थे। एक ऐसा शख्स था जिसके जो 4 दफा ज़ियारत पर गया, दोनों हाथ और दोनों पैर को कटवा दिया, तो अगले बरस जो है वो फिर रोने लगा। और रिवायतों के जुमले कि फिर इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम मुजीज़े से तशरीफ लाए, अपने साथ सवारी पर सवार किया और उन्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत मौला ने जाकर खुद करवाई। इस तरीके से ज़ियारत का सिलसिला चलता गया। जब यहाँ तक सिलसिला पहुंचा, अब भी पाबंदी के बावजूद लोग ना रुके, तो उसके बाद उसने एक और इंतजाम किया कि अब 2 बंदे जाएंगे, एक को मारेंगे, एक को जाने की इजाजत होगी, ठीक है, एक को कत्ल कर दिया जाएगा, दूसरा चला जाएगा। उसमें भी यही होता था कि लोग जाते थे और दोनों चले जाते थे, लेकिन दोनों आपस में यही कहते थे कि या तो तुम्हें मार दिया जाएगा या मुझे मार दिया जाएगा। लेकिन देखो, जो ज़ियारत हुसैन पर जाएगा वो जाकर मेरे लिए दुआ करेगा, बकिया के लिए दुआ करेगा। लिहाजा तो
दो अफराद जाते थे और एक को मार दिया जाता था और एक को इजाजत मिलती थी तो दूसरा रोते हुए यही कहता था कि तुम्हें जाकर ज़ियारत इमाम हुसैन पर मेरे लिए दुआ करनी थी। लेकिन जो मर रहा होता था वो भी महरूम नहीं रहता था, बल्कि उसे उसी वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हो जाया करती थी। अब जब कई पाबंदियां लगाई गई और ज़ियारत का सिलसिला नहीं रुका, अब मुतवक्किल ने एक और प्लान किया, वो ये कि किसी तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र का नामो निशान ही मिटा दिया जाए। और उसने नामो निशान मिटाने के लिए क्या किया? नामो निशान मिटाने के लिए उसने सबसे पहले कुछ जानवरों को हल की मदद से वहाँ पर चलाने की कोशिश की ताकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र का निशान मिट जाए। लेकिन जानवर पूरे रेगिस्तान में चले, लेकिन कब्र के करीब पहुंचे, इतना मारा गया, वो आगे नहीं बढ़े, लेकिन मर गए, आगे नहीं बढ़े कोई भी। उसके बाद उन्होंने नहर अलगमा को काट दिया कि किसी तरीके से नहर अलगमा का पानी बहता हुआ जाए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र को बाहर कर ले जाए और कब्र का नामो निशान ना रहे। लेकिन जैसे ही कब्र के करीब पानी आया तो चारों तरफ हो गया और तवाफ करने लग गया। इसीलिए उस मकाम को कहा जाता है हायरे हुसैनी, यानी ऐसा मकाम कि जहाँ पर हैरत की गई है कि पानी क्यों तवाफ कर गया। जाहिर है कि पानी को तवाफ ही करना था, क्योंकि अब्बास की निगाहें पानी पर थी कि खबरदार मेरे आका की कब्र के ऊपर से ना गुजरना। लिहाजा वो पानी तवाफ करने लग गया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र का। अब जब वो कामयाब ना हो सका, आखिरी दो जुमले, जब कामयाब ना हो सका तो उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर तबर्रा किया। उस लईन ने, मुतवक्किल ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहा। पहले उसके दरबार में इमाम अली अलैहिस्सलाम को तो कहा ही जाता था, अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पर पाबंदी ना लगी तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी बुरा भला कहा गया। और उसके बाद जब कुछ शियों ने इतराज किया तो उसने तो परवाह नहीं की, सामने से उसने एक और जुमला कहा और वो तौहीन की शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान में गुस्ताखी की उसने। उनकी शान में जब गुस्ताखी हुई, देखिए सारे इमामों का मामला अलग है, शहजादी का मामला अलग है। अब जब तौहीन की गई बीबी की, अब जो है वो लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ। हत्ता कि जो मुतवक्किल का बेटा था जिसका नाम था मुंतसिर, वो खुद इमाम की बारगाह में गया। सब पहले उलमा से फतवे लिखवाए कि इस लईन ने रसूल की बेटी की शान में गुस्ताखी की, क्या हुक्म है? सब ने कहा वाजिबुल कत्ल है। उसके बाद आया 10वें इमाम के पास, 10वें इमाम से कहने लगा सबने लिख कर दे दिया है, आप भी लिख कर दे दें। इमाम ने कहा वाजिबुल कत्ल तो है, लेकिन तू कत्ल नहीं करना, क्योंकि वो तेरा बाप है, जो भी है, मुशरिक है, जैसा भी है, लेकिन है तेरा बाप, लेकिन तू उसे कत्ल मत करना। अगर तू कत्ल कर देगा तो याद रखना जो बाप का कातिल होता है उसे जवानी में ही मौत का सामना करना पड़ता है। लिहाजा उसने इमाम की बात को तो सुन लिया, लेकिन उसने इमाम की बात पर अमल नहीं किया, खुद जाकर उसने अपने बाप को कत्ल कर दिया। नतीजा ये हुआ कि 6 महीने के अंदर अंदर वो खुद भी जो है वो इस दुनिया से चला गया। और उसके बाद जो खिलाफत पर आया वो मुअत्तज़ बिल्लाह आया और उसने आकर इमाम को जहर दिलवाया। और 4 इमामों को, वैसे तो सारे इमामों को जहर दिया गया तकरीबन आइम्मा अलैहिस्सलाम को, लेकिन 4 इमामों का जहर बहुत ज़्यादा शदीद था। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दिया गया तो जिगर के टुकड़े कट कट के बाहर आए। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को जब जहर दिया गया तो इमाम ने रूमाल जो है वो अपने मुंह पर रखा। पूछा गया मौला से, तो मौला ने कहा कि मुझे खून की बार बार कह आ रही है, और उस लईन से कहा कि तेरा काम हो गया है, बस मुझे यहाँ से दरबार से रुखसत दे दे। उसके बाद तीसरा जो जहर खतरनाक दिया गया वो 10वें इमाम को दिया गया। इमाम अली नकी को जब जहर दिया गया तो इमाम अपने बिस्तर से नहीं उठा करते थे, बल्कि अपने बेटे 11वें इमाम को बुलाते थे और 11वें इमाम को बिस्तर से उठाते थे और इमाम को बिस्तर पर बिठाया करते थे। और 11वें इमाम को ऐसा जहर दिया गया कि इमाम बिस्तर ही पर मौजूद रहे और 12वें इमाम भी परवरदिगार आलम की मसलत से गैबत में मौजूद थे। आखिर में दुआ करते हैं परवरदिगार आलम से, परवरदिगार हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, तमाम गुनाह सगीर और कबीरा को माफ़ फरमा, बानियाने महफिल की तौफीकात में मज़ीद इजाफ़ा फरमा, तमाम तुल्लाबे इल्म को अहले बैत अलैहिस्सलाम के दीन को सीखने की, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, अहले बैत अलैहिस्सलाम की मारिफत में मज़ीद इजाफ़ा फरमा, जन्नतुल बकी की तामीर के असबाब जल्द से जल्द मुहैया फरमा, तमाम मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, तमाम मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत नसीब फरमा, ज़माने के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। इन तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए मिलकर बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ें।